ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಮಾನವನ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಗರಿಗಳಾಗಿ ನಿಂತು ವೈಭವದ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೂ ಏರಿದೆ. ಕಾಲ ಉರುಳುತ್ತಾ ಅವನು ತನ್ನ ನಡೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ. ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅವನ ಯೋಚನೆಗಳು ಬದಲಾದಾಗ ಯೋಜನೆಗಳು ಬದಲಾದವು. ಆಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಯುಗ. ಕಣ್ರೆಪ್ಪೆಯ ಬಡಿತಕ್ಕಿಂತ ವೇಗದ ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಈಗ ಅವನ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಪತನದ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯಾಗಿದೆ. An American online social media and social networking service company, and the largest social networking site in the world, and one of the most widely used. Recently, I have lost the trust of millions of my users by allowing third parties to access over 87 million users' personal data. This has created a feeling of unrest amongst the social media platform audience. So much so that there is now a delete Facebook campaign where the people are completely removing themselves from me. But I shall carry on my mission of attracting my buddies. Ha ha ha! Hello, my dear users. I arrived much later than Facebook, but have been able to capture the imagination of millions of people across the world by giving them the ability to communicate and share instantly with individuals and groups. They waste a lot of time on me, and I never allow them to divert their attention from me. I was launched as a unique social networking platform that is completely based on sharing photos and videos. You can easily post your photos. There is a possibility of image theft, and the privacy of images is collective, not individual. I have become an addiction for my users. They cannot live without me. I am a very simple social network because I allow you to be aware of everything that interests you, such as communities, celebrities, or just people who are not famous but who you know. But there is a lot of spam on the network, and this is not so controlled. This also makes me too fast in terms of number on tweet, and sometimes the trust on me is lost. I'm an internal portal that incorporates a search engine and a directory of worldwide websites, organized in a hierarchy of topic categories. But there is a lot of wrong information on the internet. Anyone can post anything, and much of it is garbage. And there are a lot of cheater sites also. I am an American multinational technology company that specializes in internet-related services and products, which include online advertising technologies, search engine, cloud computing, software and hardware. But if you accidentally close me, I will close all the tabs without any warning. Whatever, guys, you signed it on time. I appreciate it. What humble servants, master. Today, I invite you to this chat room to give you a visual treat that you will never ever forget. We are all at your service, master. Supreme Master of the virtual world. Supreme Commander of the web world. Mark these words, my friends. One day, the virtual world will dance to my tunes. But now, let's sign out. ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಶಾಸನ ಹೊಡೆದು ಸಾಗರದಷ್ಟು ಕಲೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ಹೋದರು.
ನಾವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೋಗ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲೇ ನಿಮ್ ಶಾಸನ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಚರಿತ್ರೆನೇ ಬರಿತಾ ಇದೆ. ನಾವೇನಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಒಂದ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಒಂಥರ ಬಾವಿಲಿರೋ ಮಂಡುಕಗಳೇ ಸರಿ. ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ದೇಶದ ಗಡಿಕಾದ್ರೆ ಮಗ ಮನೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯುದ್ಧ ಆಡ್ತಾನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕಪ್ಪ ಇವನು ಬರೀ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ ಜೀವನ ನಮ್ ಇಷ್ಟ ಗುರು ಅಂತಾನ. ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆಯಾ? ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ನಾವೇ ಕಂಡಿಡ್ದಿರೋ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ನಶಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಜಂತುನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಡಿತಗಳನ್ನು ಅದೇ ಕಬ್ಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾರಿ, ನಾವೇ ನಮ್ಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಮೊಬೈಲಿಂದ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು 1000 ಇದ್ರೂ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳೇ ಲಕ್ಷ ಆಗೋಗಿವೆ. ಈ ಮೊಬೈಲು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಶಕುನಿ ತರ. ಕುರುವಂಶಕ್ಕೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಸರೋದು ಇವನೇ, ಕೊನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚೋದು ಇವನೇ. ಕೇವಲ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಹಾವಳಿ, ಅದು ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಂದಿನ ಪಾಲಕರು ಸಹ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಂಕ್ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಆಹಾರ ಜನರನ್ನು ಬೇಗ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ನೂಕುತ್ತದೆ. ಜಂಕ್ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಆಹಾರ ರುಚಿಯ ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಕಾಲದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಅಜ್ಜ ಮುತ್ತಜ್ಜರ ಕಾಲದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ಇಂದು ನಾವು ಏನೇ ತಿಂದರೂ ಅದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಷವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾವು ತಿಂದ ಆಹಾರ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ನುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಬೀದಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಗೋಬಿ, ನ್ಯೂಡಲ್ಸ್, ಪಾಸ್ತಾ, ಪಾವ್ ಬಜ್ಜಿ ಹೀಗೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅವು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಮಾರಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ और पिज्जा बर्गर। बहुत समय पहले किसी शहर में एक परिवार रहता था। परिवार में दादा दादी और मम्मी पापा के साथ 8 साल का हिमांशु और सिखाते थे, लेकिन हरी सब्जी और फलों को खाने से हमेशा मना कर देते थे। नहीं, हमें सब्जी और फल अच्छे नहीं लगते, हमें बस पिज्जा और बर्गर अच्छा लगता है। लेकिन बच्चों, अगर तुम फल और सब्जियां नहीं खाओगे तो तुम्हारी आंखें कमजोर हो जाएंगी और तुम्हें इस छोटी उम्र में ही चश्मा लगाना पड़ेगा। लेकिन वो कभी अपनी मम्मी की बात नहीं मानते थे। नहीं, हमें फल और सब्जियां अच्छी नहीं लगती। एक दिन मम्मी ने उन दोनों को अकेले, और अगर तुम्हारी आंखें खराब हो गई तो तुम्हें चश्मा लगा कर रहना पड़ेगा। मम्मी के प्यार से समझाने पर हिमानी मम्मी की बात मान गई। ठीक है मम्मी, मैं आज से रोज हरी सब्जियां और फल खाऊंगी। लेकिन हिमांशु मम्मी की बात नहीं माना। नहीं मम्मी, पिज्जा बर्गर ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं वही खाऊंगा। अब मम्मी ने हिमांशु को समझाना बंद कर दिया। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। हिमांशु की टीचर ने उससे कहा, हिमांशु, ब्लैक बोर्ड पर लिखे सवाल का जवाब दो। लेकिन जब हिमांशु ने बोर्ड पर देखा तो उसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दिया। उसने आंखें मसल कर फिर से देखा, लेकिन फिर भी सब कुछ धुंधला ही था। हिमांशु के जवाब ना देने पर टीचर ने उससे गुस्से से कहा, हिमांशु, क्या तुम्हें इतने आसान से सवाल का जवाब भी नहीं पता? रुको, मैं अभी तुम्हारे मम्मी पापा को स्कूल बुलाती हूँ। ये कहकर टीचर क्लासरूम से चली गई। कुछ देर बाद टीचर के फोन करने पर हिमांशु के मम्मी पापा स्कूल आए। मैंने हिमांशु से मैथ का इतना आसान सवाल पूछा था, लेकिन हिमांशु को ये भी नहीं पता कि 2+2 कितने होते हैं। क्या हिमांशु, तुम्हें इतने आसान सवाल का जवाब भी नहीं पता? लगता है तुम आजकल ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हो। नहीं मम्मी, मुझे पता है 2+2 4 होते हैं। तो तुमने टीचर को आंसर क्यों नहीं बताया? वो इसलिए कि मुझे बोर्ड पर लिखा सवाल दिखाई नहीं दिया। मैंने तुम्हें कहा था ना, हरी सब्जियां और फल खाया करो। देखो अब तुम्हारी आंखें खराब हो गई। अगर हिमानी की तरह तुम भी मेरी बात मानते तो तुम्हारी आंखें भी ठीक रहती। सॉरी मम्मी, आज से मैं रोज हरी सब्जियां और फल खाऊंगा। हिमांशु को ऐसे रोता देख मम्मी समझ गई कि हिमांशु को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसने हिमांशु को चुप कराते हुए कहा, ठीक है हिमांशु, जो हो गया वो हो गया।
लेकिन अब अगर तुम रोज हरी सब्जियां और फल खाओगे तो हो सकता है तुम्हारी आंखें फिर से ठीक हो जाए। तब तक के लिए चलो मैं हल्दी हाडू तंदाना हल्दी पाडू तरना नम भूमताई प्यार अंबुत्ताड़े भेद भावना ಜಗತೀನಿ ನಿಂಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? ಕೇಳಿಸ್ತು. ಏನ್ರಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ? ಏನ್ರಿ ಅದು? ಏನೋ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಎಸ್ ನಾ 10th ಪಾಸ್ ಆದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನೀನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿ ಅಂತ. ನೀನು ನನ್ನ ಮಗ. ಮಗ ತಿನ್ನು ತಿನ್ನು, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನು. ನನಗ್ ಬೇಡ, ನೀ ತಿನ್ನು. ನನ್ಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿನ್ನಿಸ್ರು. ಸಾಕು ಸಾಕು. ಮಗ ಕಣ್ಮುಚ್ಕೋ, ಕೈ ಕೊಡು. ಟಂಡಡಣನ್. ನೀನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಹೊಸ ಬೈಕ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಿಸೈನ್, 800cc ಇಂಜಿನ್, ಡ್ಯುಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್, 200 km/h, ಸ್ಮೂತ್ ರೈಡ್, ಎಂಜಾಯ್. Yes. Thank you, Dad. I love it, Dad. Yeah. ಸುಧಾ. ಏನಿದು ಶ್ರೀಧರ್, ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಯಾಕೆ? ಅವನ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು? ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದಾರಲ್ಲ, ನಾವು ನೋಡಕತ್ತೀವಲ್ಲ. ಅವನು ಈಗ ಟೀನೇಜರ್. ನಾನು ಅವನ ವಯಸ್ಸಿನಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಿಯಕ್ಕೆ ಸೈಕಲು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಿಸ್ ಆದ ಟೀನೇಜರನ್ನು ಮಗನಿಗೆ ಕೊಡಕತ್ತೀನಿ. ಅವನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಬೈಕಾ? ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತೈತಿ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಸುಧಾ, ಬಾಯ್. ಶ್ರೀಧರ್, ಓ ಮಧು ಬರ್ರಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ. ನಾನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡಿದಾನೆ, ಗೊತ್ತಾ? ಅಯ್ಯೋ, ನಮ್ಮವನ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಗಾಯ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಅವನ್ಗೇನಾದ್ರೇನಂತೆ, ಸಾಯೋದ್ ನಾವಲ್ವಾ? ಅರೆ, ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಹೌದು, ಆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಬೈಕ್ ಕೊಡಿಸ್ತವ್ರು ಯಾರು? ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಅವನಿಗೆ ನಾನಾ ಕೊಡ್ಸೀನಿ. ನಿಮ್ಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು? ನಿಮ್ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಮಂದಿನ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್? ಐ ಮೀನ್, ಆ ಕಾರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಸತ್ತೋಗಿದ್ರೆ ಯಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ? ಅಯ್ಯೋ, ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಾತಿದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತೂ ಇಂಥ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ್ರಿ. ಏ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಅವನೇನು ಬೇಕಂತಾನೆ ಮಾಡ್ಯಾನೇನು ಅನ್ನಂಗ ಮಾತಾಡಕತ್ತೀರಲ್ಲ? ಅರೆ, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಅವನು, ಅಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಬೈದವೇ ಆಯ್ತು. ಆ ಕಾರು ರಿಪೇರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ ಹೇಳ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ರೀ. ಆದ್ರೆ ಈ ಥರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಜಗಳ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಹಾಯಕತ್ತಿರ್ತಾರ. ಹಂಗಂತ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಹೆಂಗೆ ಚೀರ್ತೀರೇನ ನೀವು? ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವೇನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಒಂದ್ಸರಿ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನೋಡ್ರಿ. ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋನು, ಇನ್ನೂ ಏಜೇ ಆಗದೆ ಇರೋನು ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಹೆಂಗ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಬರ್ರಿ. ಎಲ್ರು ರ್ಯಾಶ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಜೀವನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನೀವೇ. ಏನ್ ನಡೆದ್ರು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಬೈ ದ ವೇ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಪ್ರಾಣನ ನೀವೇ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಬೇಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ ಕಷ್ಟ. ಬಾಯ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋನ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯ್ತಂತಲ್ಲ, ಗಾಯ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಹಚ್ತೀನಿ, ಇಡಮ್ಮ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಬೈಕ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎದಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೊಟ್ರಿ?
ಏನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾತ್ರ ಜೀವಂತ ಉಳಿಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಚೇಚೆ, ಅವನಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ, ಹೆದರಿಬೇಡ. ಬಾ ಬಾ ಬಾ. ಹಲೋ ಸುಧಾ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮುಗೀತಾ? ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲಿದೆಯಾ? ಅವನು ನೋಡಿದರೆ ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದ, ನೀನು ನೋಡಿದರೆ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದೀಯ. ನನಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬೇಗ ಬಾ. ಗೌತಮ್, ಗೌತಮ್, ಏನು ಏನಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬಾ, ತಗೋ ನೀರು ಕುಡಿ. ಈಗ ಹೇಳು. ಅದು ಹೆದರಿಬೇಡ, ಹೇಳು. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಾ? ಯಾರಿಗಾಯ್ತು? ಎಲ್ಲಾಯ್ತು? ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ, ಹೇಳು. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಆಂಟಿಗೆ ಗುದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆಂಟಿಗೆ ಬಹಳ ಗಾಯಗಳು ಆಗ್ಯಾವ. ಅವರು ಬದುಕಿರೋ ಸತ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾರಿ ಡ್ಯಾಡ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. ನೀನು ಏನು ಹೆದರಬೇಡ, ಏನಾದರೂ ಆದ್ರೆ ನಾನು ನೋಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಡಿ, ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗು. ಓಕ್. ಹೆಲೋ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ವೇತಾ ಅಂತ. ನಾನು ಈ ಸಿಕ್ಕಿರೋ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾರೋ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸದೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಪ ಅವರು ಸತ್ತು ಹೋದ್ರು. ಸುಧಾ ನೀವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಅರಿವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರದೇ ಆದ್ರೂ ಜೀವನಾನೇ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮಂತವ್ರೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಪಾಠ ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀನು ಮೊದ್ಲು ಹೇಳಿದ್ದಿ ವಯಸ್ಸಿಲ್ಲದ ವಯಸ್ಸಿನಾಗ ಗಾಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ, ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಈಗ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಂಡತಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ದಿಕ್ಕಿಲ್ದಂಗಾಗೈತಿ. ಯಾರಾದರೇನು ವಿಧಿಯ ಕಣ್ಣು ಬಿಡದು ಯಾರನು, ಏನಿದ್ದರೇನು ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ನುಂಗು ನೋವನು. ಇದ್ದೋರು ಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಇರುದೋರು. ಈ ಸ್ಕಿಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಜಸ್ಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ತಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ದೂರ ಇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಟ್ಗಳಿವೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್